إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue l'explication du tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate At-Tahrim qui est appelée sourate, qui est traduit sourate l'interdiction. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Il dit subhanahu wa ta'ala son sens dans les versets 1 à 5 de sourate At-Tahrim. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. » Si vous vous repentez à Allah, ce sera mieux pour vous car vos cœurs ont bien fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة التحريم وهي مدنية. L'explication, l'exégèse de sourate At-Tahrim qui est une sourate médinoise. هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أيها النبي أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة لم تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك تبتغي بذلك التحريم مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه
وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال تعالى حاكما حكما عاما في جميع الأيمان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به الكفارة بعد الحنث وذلك كما قال في قوله تعالى وذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إلى أن قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة وقوله والله مولاكم أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمور دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. Il dit rahimahullah l'exégèse de sourate At-Tahrim qui est une sourate médinoise. Il dit rahimahullah en expliquant les versets 1 à 5 de sourate At-Tahrim que ceci est un reproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est interdit à lui-même son esclave Maria ou lorsqu'il s'est interdit le fait de manger du miel. Ceci pour faire plaisir à certaines de ses épouses dans une histoire qui est connue. Donc ici, Cheikh Sa'di rahimahullah explique les 2 causes de la révélation de ce verset, où Allah Azza wa Jal fait le reproche à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ?» Quelle est cette chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit alors qu'elle est licite? Il y a 2 asbab al-nuzul, 2 explications ou 2 causes de révélation de ce verset. Et Cheikh Sa'di rahimahullah les a cités les 2. Il dit Hina harrama ala nafsihi suriyatahu Maria, lorsqu'il s'est interdit à lui-même Maria. Maria la copte, qui était une des esclaves du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qui lui a donné Maria au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Malikul Habasha, le roi d'Abyssinie. Et cette histoire, les 2 causes de révélation de ce verset, la première cause est la plus connue, mais la moins authentique. Et la deuxième est la moins connue, mais la plus authentique. La première qui est l'histoire avec Maria. Quelle est cette histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa radiyallahu anha, son épouse, qui est également la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Hafsa radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'aller rendre visite à son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a eu un rapport avec Maria, qui est également donc l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était aussi la mère de son fils Ibrahim. La mère du fils d'Ibrahim
le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère était Maria al-Qobtiyah. Maria la Copte. Et vous savez tous que le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, est mort de son vivant. Il est mort du vivant du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un rapport avec Maria. Et d'avoir des rapports avec son esclave est autorisé. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Et Hafsa radiallahu anha est rentrée plus tôt et elle a trouvé la porte fermée. Elle a su ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un rapport avec Maria chez elle, dans son lit, le jour où c'était le tour de Hafsa radiallahu anha. Car celui qui a plusieurs épouses, il doit donner à chacune des épouses sa nuit. Il ne doit pas avoir de rapport avec une autre épouse cette nuit-là, sauf si son épouse lui autorise. Or, ce jugement n'est pas valable concernant les esclaves. Concernant les esclaves, ce jugement n'est pas valable. Le maître peut avoir des rapports avec son esclave quand il le veut, autant de fois qu'il le souhaite. Et Hafsa radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ma maison et dans mon lit, et le prophète alayhi salatu wa sallam, non pas parce qu'il a fait une chose interdite, hasha wa kalla, mais pour faire plaisir à Hafsa radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'en informe personne, je me la rends interdite. Je me rends interdit, Maria, et n'en informe personne des autres épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas, n'a dit cela pour cacher un péché. Hasha wa kalla, comme je l'ai dit, il est autorisé. Cela a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la première cause de révélation de ce verset, qui est le plus connu et qui est la plus connue et la moins authentique. L'autre raison de révélation de ce verset est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Et Cheikh Saadi dit ici Aou shurbal asal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit de manger du miel. En arabe, on dit boire du miel. On ne dit pas manger du miel. En français, on dit manger. En arabe, on dit sharib al-asal. Quand tu dis j'ai mangé du miel, tu dis sharibtu al-asal. J'ai bu du miel. En arabe, on dit shariba. Quelle est cette histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, après la prière de l'Asr, de rendre visite chez chacune de ses femmes, de leur rendre visite chez elles. Et vous savez que concernant l'équité du mari qui a plusieurs épouses, c'est de dormir la nuit chez chacune. Mais dans la journée, il peut aller chez celle qu'il souhaite. Ce jugement est valable uniquement pour le fait de passer la nuit et non pas de rester toute la journée. Ce qu'on dit, c'est le tour d'un tel parmi tes épouses. Tu ne dois pas comprendre de ça que tu dois rester matin, midi et soir chez elle. Non, c'est dormir chez elle le soir. Quant à la journée, tu peux aller chez n'importe quelle de tes épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rendre visite à ses différentes épouses après la prière de l'Asr. Et Aïcha radiyallahu anha a remarqué que le prophète alayhi salatu wa sallam restait plus longtemps chez Zaynab bint Jahsh. Puis elle a été informée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait plus longtemps car il mangeait du miel chez elle. Et le prophète alayhi salatu wa sallam aimait le miel et aimait de façon générale les choses qui étaient sucrées. Aïcha radiyallahu anha a alors dit à Hafsa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
rentrera chez toi, tu lui diras quelle est cette odeur. Cette odeur ressemble à celle de al-maghafir en arabe. Al-maghafir, c'est ce qu'on appelle en français, c'est le pluriel de maghfour. Et al-maghfour, c'est ce qui est appelé en français le miela. Qu'est-ce que le miela? C'est une sorte de substance qui est sécrétée par certains arbres. Et cette substance a la caractéristique d'être sucrée, mais d'avoir une mauvaise odeur. Et Aïcha radiallahu anha a dit à Hafsa, lorsqu'il rentre, dis-lui, quelle est cette odeur? As-tu mangé du maghafir? Et Aïcha radiallahu anha a dit à Hafsa, et il te répondra que non, mais qu'il a mangé du miel chez Zaynab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement rentré chez Hafsa et elle lui a dit, quelle est cette odeur, ô envoyé d'Allah? As-tu mangé du miel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Et cela a gêné le prophète alayhi salatu wa sallam, car il n'aimait pas alayhi salatu wa sallam qu'on lui fasse des reproches sur une mauvaise odeur. Et parmi les choses préférées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les parfums. Et celui qui aime les parfums aime sentir bon et n'aime pas qu'on ressente de lui des mauvaises odeurs. Et Hafsa lui a dit, as-tu mangé du miel là, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est du miel que m'a donné Zaynab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je n'en mangerai plus. Je n'en mangerai plus. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé, suite à cette remarque de Hafsa, que ce miel, lorsqu'il le mangeait, eh bien, émanait de lui une mauvaise odeur. Et ainsi, il s'est interdit le miel. Est-ce que c'est clair? Taïb. Allah Azza wa Jal dit, et donc ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit les deux choses pour faire plaisir à certaines de ses épouses. Il s'est interdit Maria pour faire plaisir à qui? À Hafsa. Et la deuxième, le miel, pour faire plaisir également à Hafsa. Et dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré également chez Aïcha, il est rentré chez Saouda également. À Kulhay, il y a plusieurs versions de ce hadith. Allah Azza wa Jal dit, ô toi prophète, c'est-à-dire ô toi dont Allah Azza wa Jal a comblé du bienfait de la prophétie et de la révélation et du message. Pourquoi t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite comme chose bonne dont Allah t'a fait grâce à toi et ta communauté? Tabtari, en recherchant de te les interdire, en recherchant par cette interdiction l'agrément de tes femmes. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ceci est une affirmation d'Allah Azza wa Jal qu'il a pardonné à son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ce qui lui était reproché a été ôté et enlevé. Et par cette interdiction que s'est donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah Azza wa Jal a légiféré un jugement général à l'ensemble de sa communauté. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous a légiféré et vous a prescrit des choses par lesquelles vous pouvez vous libérer de vos serments avant le parjure. Libérer des serments, c'est-à-dire lorsque tu jures de faire une chose. Comment te libérer de ce serment?
tu te libères de ce serment, tu peux te libérer de ce serment avant le parjure ou après le parjure. Est-ce que vous savez c'est quoi le parjure? Le fait de ne pas tenir son serment. Et cela est une expiation qu'Allah Azza wa Jal a légiférée. Et cette expiation est citée dans Surat Al-Ma'idah, le verset 89, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous contractez délibérément. Puis Allah Azza wa Jal cite l'expiation. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation de vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Donc le moyen de se libérer de son serment, c'est de nourrir 10 pauvres, ou bien de les habiller, ou bien d'affranchir un esclave, et celui qui ne peut pas faire l'une de ces 3 choses, alors il devra jeûner 3 jours. Puis il dit, rahimahullah, Cheikh Saadi, ainsi, toute personne qui s'interdit une chose qui à la base est autorisée, que cette chose qu'il s'interdit soit de la nourriture, de la boisson, ou une esclave, ou lorsqu'il jure par Allah de faire une chose ou de délaisser une chose, puis parjure ou à l'intention de parjurer, alors ceci est son expiation qui a été citée précédemment. Wallahu mawlakum, Allah est votre maître, c'est-à-dire c'est lui qui administre vos affaires, et vos affaires mondaines et religieuses, et c'est lui qui repousse le mal de vous. Et c'est pour cela qu'il vous a légiféré ce par quoi vous pouvez vous libérer de vos serments afin d'avoir la conscience tranquille. Wa huwa al-alimul hakim. Et c'est lui l'omniscient et le tout sage. Celui qui connaît parfaitement les choses apparentes et les choses cachées. Et c'est lui qui est le tout sage, subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a créé et dans tous les jugements qu'il a légiférés. Ainsi, les jugements légiférés par Allah, subhanahu wa ta'ala, sont en totale concordance avec ce qui est... Les jugements qu'Allah azza wa jal a légiférés sont en totale concordance avec nos situations, et ces jugements ne sont qu'un bien pour nous. ثم قال رحمه الله وقوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال كثير من المفسرين هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر أن لا تخبر به أحدا فحدثت به عائشة رضي الله عنهما وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما فقالت له من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى وقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهما كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت
أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه وألا يشققن عليه وإن تظاهرا عليه أي تعاونا على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور وغيره ممن يناوئه مخذول وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. Puis il dit rahimahullah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, lorsque le prophète confie un secret à l'une de ses épouses. Beaucoup de mufassirin, d'exégètes du Coran ont dit que cette épouse à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un secret est Hafsa, la mère des croyants radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un secret et lui a ordonné d'en informer personne. Elle en a informé Aïcha radiyallahu anhuma. Allah Azza wa Jal a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que Hafsa a dit à Aïcha. Et ici, quel est le secret qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hafsa? Les mufassirin ont divergé. Certains ont dit c'est la parole qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hafsa qu'il s'était rendu interdit Maria et qu'elle ne devait en informer aucune de ses épouses. D'autres ont dit c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit le miel. Et d'autres ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas cité ce secret. D'autres ont dit que Allah Azza wa Jal n'a pas cité quel était ce secret et c'est en lisant le tafsir de Cheikh al-Sa'di, l'avis que juge prépondérant à Cheikh al-Sa'di rahimahullah, car il ne donne pas plus de détails à ce sujet. Allah Azza wa Jalla a donc informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam que Hafsa avait divulgué ce secret à Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à Hafsa et lui a rapporté les paroles ou des paroles exactes que Hafsa a dit à Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout dit par générosité et par gentillesse. Pourquoi? Supposons que tu découvres qu'une personne a trahi ton secret. Tu y vas dans le but de la réprimander. Si tu rapportes tout ce que la personne a dit, et lorsque tu rapportes une partie des paroles, laquelle des deux façons est la plus supportable pour celui qui est accusé? Lorsque tu cites toutes ces paroles ou lorsque tu cites une partie? Lorsque tu cites une partie. Lorsque tu cites une partie, tu fais preuve de plus d'indulgence envers celui qui a trahi ton secret. Et ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc cité certaines de ses paroles et s'est abstenu d'en citer d'autres. Ceci de par sa générosité et sa gentillesse sallallahu alayhi wa sallam. فقالت elle a dit, فقالت donc qui a dit? Hafsa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man anba'aka hadha, qui t'a informé de cela? Qui t'a apporté cette information qui n'émane pas de nous, ni de Hafsa, ni de Aïcha radiyallahu anhuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a informé. Celui dont rien n'échappe, même les choses les plus subtiles et les plus cachées.
Allah Azza wa Jal connaît les choses cachées comme les choses apparentes. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Si vous vous repentez, cela sera mieux pour vous car vos cœurs ont fléchi. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à Hafsa et à Aïcha radiyallahu anhuma, les deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient la cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit à lui-même des choses qu'il aimait. Allah subhanahu wa ta'ala a proposé le repentir à ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur a fait le reproche et leur a informé que leur cœur avait fléchi, c'est-à-dire que leur cœur avait dévié et avait été détourné de ce qu'elles auraient dû faire à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en faisant preuve de respect et en se comportant convenablement avec lui sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, wa in tadhahara alayhi, c'est-à-dire si vous vous entraidez l'une avec l'autre pour ce qui cause préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si vous continuez à faire cela, فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Alors ses alliés seront Allah, Jibril et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Donc ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à qui? Si vous vous soutenez l'une l'autre, à Aïcha et à Hafsa radiyallahu anhuma. Si vous vous soutenez l'une à l'autre, et si vous continuez à faire cela, alors ces alliés, les alliés de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seront Allah, Jibril, et les vertueux d'entre les croyants, et les anges, par surcroît, seront ses alliés, seront son soutien. Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire que tous seront le soutien et apporteront de l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui dont ceux qui ont été cités sont ses alliés et son soutien, nul doute que cette personne est victorieuse et que autre que lui qui s'oppose à lui sera perdant. Et il y a dans ce verset le plus grand mérite, et ce verset montre la noblesse du meilleur des prophètes, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est considéré comme son allié, ainsi que ces créatures particulières que sont ces anges subhanahu wa ta'ala et les croyants et les vertueux parmi les croyants. ثم قال وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أي فلا ترفعن عليه فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده فإنه ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب والقنوت هو دوام الطاعة واستمرارها تائبات
عما يكرهه الله فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله ثيبات وأبكارا أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الوصف منطبقا عليهن فصرنا أفضل نساء المؤمنين وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. Et il y a dans cette mise en garde qui a été adressée à ces deux épouses bénies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal les a menacés également ou leur a fait peur à travers une situation qui est difficile et dure à surmonter pour les femmes, cette situation qui est le divorce, qui est la chose la plus difficile pour elles. Allah Azza wa Jalla a dit, s'il vous répudie, c'est-à-dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. C'est-à-dire, ne vous élevez pas vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car s'il vous divorçait, cela ne serait pas un préjudice pour lui, et il n'a pas forcément besoin de vous, car Allah Azza wa Jal vous remplacera par des épouses meilleures que vous, dans la religion et dans la beauté. Et ceci, Cheikh Saadi dit, وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ, que ceci est suspendu à ce qui n'existe pas. Car Allah Azza wa Jalla a dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne des femmes meilleures que vous. Ici, Cheikh Saadi dit, cela est suspendu à une chose qui n'existe pas. Autrement dit, qu'il n'y a pas meilleur que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas divorcées. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait divorcées, alors ce qu'Allah Azza wa Jal a cité aurait eu lieu. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait divorcées, Allah Azza wa Jal lui aurait remplacé par des femmes meilleures. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas divorcées, elles restent les meilleures des femmes en islam. Naam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walaw talaqahun, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait divorcées, alors ce qu'Allah Azza wa Jal a cité comme caractéristique de ses épouses, comme étant musulmanes, c'est-à-dire celles qui mettent en pratique les législations apparentes, croyantes, celles qui font preuve de croyance et qui mettent en pratique les actes du cœur, wal qunut, les obéissantes, c'est-à-dire celles qui persistent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont assidues dans cela. Ta'ibatin, repentantes, c'est-à-dire qui se repentent à Allah Azza wa Jal de ce qu'Allah déteste. Ainsi, Allah Azza wa Jal les a caractérisés par des femmes qui font ce qu'Allah Azza wa Jal aime et se repentent de ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Thayyibatin wa abkara, déjà mariées ou vierges. Déjà mariées, c'est-à-dire qui ont été mariées auparavant, qui ne sont pas vierges. C'est-à-dire certaines sont déjà mariées, ont déjà été mariées et d'autres sont vierges, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse trouver le choix. Lorsque elles ont entendu radiyallahu anhunna ces versets,
Et cette éducation, elles se sont empressées à rechercher la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles se sont empressées à satisfaire le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, en faisant cela, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité comme caractéristique des femmes qu'il aurait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était amené à divorcer de Aïcha et de Hafsa, eh bien, toutes ces caractéristiques s'appliquent sur elles, radiyallahu anhun. Est-ce que vous avez compris ou pas? Allah Azza wa Jalla a dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam divorçait, il les remplacerait par des femmes meilleures qu'elles, musulmanes, croyantes, repentantes, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin wa abkara. Toutes ces caractéristiques qu'a cité Allah Azza wa Jal, le fait qu'elles aient recherché la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et recherché à satisfaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi toutes les caractéristiques qu'a citées Allah Azza wa Jal s'appliquent sur elles. Elles sont donc les meilleures des femmes des croyants, les meilleures femmes des croyants. Et ceci est une preuve, comme dit Cheikh Saadi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne choisit pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam que les meilleures des situations et les plus grandes. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il garde ses épouses qui ont été citées, cela est une preuve qu'elles sont les meilleures des épouses et les plus parfaites. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens dans le verset 6: Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'il leur ordonne. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون عليها ملائكة غلاظ شداد أي غليظة أخلاقهم عظيم انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. Il dit rahimahullah en expliquant ce 6e verset de Surat At-Tahrim: Ô vous à qui Allah Azza wa Jalla a comblé du bienfait de la foi, appliquez les conditions et les implications de cette foi et
préservez vos personnes et vos familles du feu. Un feu qui a été décrit par ses caractéristiques effrayantes. Une protection, protégez vos personnes en vous conformant aux ordres d'Allah et en délaissant ses interdits et en vous repentant de ce qui provoque la colère d'Allah et ce qui amène son châtiment. Préservez également vos familles et vos enfants en les éduquant et en leur enseignant et en les poussant à obéir à Allah. Ainsi, le serviteur ne peut être sauvé que lorsqu'il applique les ordres d'Allah sur lui-même et lorsqu'il les fait appliquer à ceux qui sont sous sa responsabilité, parmi ses épouses et ses enfants et toute autre personne qui sont sous son autorité. Allah Azza wa Jal a décrit l'enfer par ses caractéristiques, afin que ses serviteurs ne sous-estiment pas la gravité de ce feu. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, dont le combustible sont les gens et les pierres. Comme il le dit Azza wa Jal dans le verset de Surat Al-Anbiya, le verset 98, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Vous serez, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible. Vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Puis Allah Azza wa Jal dit, alayha malaikatun ghiladun shidad. Il y a là-bas, c'est-à-dire dans l'enfer, des anges rudes et durs. C'est-à-dire que leur comportement est rude et que leurs réprimandes sont immenses. Les sons qu'ils émettent terrorisent et leur apparence est effrayante. Ces anges humilieront les habitants de l'enfer par leur force et ces anges ne feront qu'appliquer les ordres d'Allah sur eux. Ceux qui subissent le châtiment, Allah Azza, et ceux qui subissent le châtiment et ceux qui méritent une dure punition. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne. Il y a dans ce verset une éloge qu'Allah Azza wa Jal fait à ses anges bénis dans le fait qu'ils se soumettent aux ordres d'Allah et qu'ils obéissent à Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il leur ordonne de faire. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك